观察在台湾社会对原住民还有歧视的问题存在吗？有啊，就会觉得他们就是皮肤黑啊，然后可能没什么文化之类的。我身边周遭是没有，就是都是平等的状态。所以有些人可能会笑说原住民啊在干嘛，然后都只会喝酒什么有的没的，然后又有人会笑说什么原住民考试加分啊之类的。现在的年轻人不会了啦，现在不像以前啦，以前旧社会就比较会，现在不会啦。To first-time visitors, Taiwan might seem ethnically homogeneous. Indeed, around 97% of the population in Taiwan is categorized as ethnically Han, while indigenous Taiwanese and foreign immigrants make up the rest. Being a minority is rarely easy, even in a country known for its hospitality. For young indigenous Taiwanese, prejudice and misconceptions from mainstream society mean an often bumpy and tortuous journey towards self-acceptance. Yugen is a second-year political science major at Taiwan University. Originating from the Ataya tribe, he leads AB Soundtrack, a student club advocating for indigenous issues and serving as a community to bring together indigenous students. 我平常在学校就是上课嘛，然后读书图书馆，还有打排球跟在社团，然后这就是我平常在上课的地方，就是我们社科院啊。图书馆在2楼，通常都会去2楼。我觉得原声带是像一个大家庭的感觉，然后因为我们都用哥姐弟妹来互称彼此，然后大家关系也都很好，对，然后我们会讨论议题，跟原住民相关的议题，跟平常会在社办里面聊天啊，然后发表自己的想法，对，觉得就是回归到我们社团的初衷，就是把原住民声音带到社会上各个角落。因为我不清楚别人我们社团。As a leader, Yugan shoulders the responsibility of initiating discussions and bringing diversity into the club. 然后我们是台大原住民社，然后我们例会啊会是在每个礼拜四。例会的性质就是我们会讨论原住民的议题，我们会有异同多元的声音，所以会邀请所有，欢迎大家都来。While now a confident young adult, Yugan was not always on such good terms with his indigenous identity. 小3还是小2的时候回部落了，然后那是一个很欢乐的场合，好像是有亲戚结婚还是什么样，然后就是会杀猪，然后就在部落里面的家里面庆祝，然后我阿公是那时候就是我有印象，他是把应该说他帮我取了一个原住民名字，然后泰雅族的名字是先是小孩的名字，然后后面是爸爸的名字，整个就变成你自己的名字。然后他帮我取的名字是有干，然后这个名字同时也是我阿公自己的名字，对，然后所以我很有印象说我的名字是叫有干还用这样，然后可能是因为这一点，然后让我对自己的身份开始有一个会去想象跟想要去窥探、想要去探索这部分。Most young indigenous Taiwanese begin learning their tribal languages in primary schools under government policies meant to save these languages from disappearing. However, attempts to reconnect these indigenous children with their cultural heritage haven't always been fruitful. The first challenge is for students to correctly identify their language from the 42 official dialects of the 16 tribes. Whether there are enough qualified teachers for a given language is another story. 然后国中学族语其实是有点被动，然后就是好像会被灌输一个观念说，考族语认证是因为要为了可能高中会有一些加分的优待这样，然后所以那时候学也不会特别去想说，那我学这个语言是为了什么？我是到高中才知道说，原来我国中学的跟我们部落真正讲的是有点差异的，然后是我爸跟我说的，就是他说，你学的这个话跟我们
部落里面讲的好像不太有很小的差异，对。In 2005, Taiwan Indigenous Television, TITV, was born amid rising concerns about the loss of indigenous cultures. It was Asia's first TV channel catering its programs to indigenous audiences. In the course of its daily news broadcasts, all 16 major tribal languages are used on the network. Imi Mayao anchors in Sakazaya, an indigenous language spoken by less than 1,000 people nationwide. 就是准备1次、2次、3次，觉得可以了就上去了。但是有的时候我们正在播，突然有一个单词，其实是我们已经背了很清楚了，总是会遇到说，就像一个那个就是语的部分，我们是说语次嘛，哈。语次，这个语次我们就说不出去了。其实是很简单的事情，但是你要怎么带过去，只好说，就像铁钉一样嘛，钉子一样的，就是语里面就像钉子一样的那个词，就是讲不出是语次，所以其实是很多，比如说地名啊，还有这个时间，就是几年几月这样子，很容易会搞混。现在的孩子来讲。很多的小朋友会觉得说自己的母语没有什么，就是在这个社会上没有，好像毫无益处这样子，所以他们不觉得对族语不觉得很重要，所以在我自己的家庭来讲，我就看见，何况是我们一些外面的我们的族人，更不用讲，就是很弱的，就是很弱；很强的，当然很强。就像阿美族，他们也是很强势的语言，就很强。我们这些少族人很少的，很弱势，我们的语言也会很弱。所以这一点真的是很重要，变成是说我们的语言很像我们弱势的族群，语言已经被推到加护病房了，就等待着在那边，而且是濒临危机的。那个情形了，所以我觉得我们的语言真的是要靠我们自己整个家庭，其实是家庭最重要。Since its launch, TITV has strived to tell stories from indigenous perspectives. That's why training young indigenous talent who can represent the community in the media has been a consistent challenge. 我们是原住民文化事业基金会，我们有具备教育跟文化的这个价值。在过去，我们没有掌握媒体，我们跟媒体有很远的距离。那现在我们有媒体了，我们也知道说，非原住民的观点跟我们原住民本身的认知有很大一个差距，所以我们其中有一个教育的环节，就是。透过我们的媒体，还有我们的节目，还有我们的新闻，在有可能发生，就是对我们有错误解释的同时，我们也能够把握这个机会，来进行在媒体上很有效率的解释跟说明。剪刀石头布，好，就这样子 ，OK， 好，谢谢。这个问题啦，哈，就是说我们怎么来吸引年轻族群？我们很知道，就是说，教育它其实是躲在娱乐里面，所以我们其实有一个我们整个团队，我们会去发想，就是怎么样让你的娱乐的同时也。藏着那个教育的性质，让他在譬如说他同样是族语节目，可是可能有艺人啊，或是说他相同年龄层比较相近的，像是高中还是大学的这个年纪，他们同样来参与，让他们觉得说同样的年纪的人，他正在做什么。那做这件事是有趣的，然后有。Through these efforts, TITV believes it can help more indigenous youths like Yugan to understand who they are and treasure their heritage. 我大学以前是几乎不会转到原民台的，然后是大学之后才
慢慢开始去，可能会转到16台啊这样。然后以前是有点刻意，现在变成慢慢习惯。然后我自己觉得原民台的新闻还蛮好看的，因为它有些是用族语，有些是用我们说中文嘛，然后每一个族群都是有一个时段的时间会讲他们的族语。然后像泰雅族好像是礼拜一的中午吧，我就会特别去看啊，网络上也会有那个时段的语言的播报，所以我也会去听。然后我暑假有去参加一个原民台的益智游戏节目，然后它叫盖世英雄，啊，主要内容就是分组竞赛，然后去玩跟族语有关的小游戏，对，然后最后会决定一个，就是会比出一个胜负啊。我会去是因为族语老师刚好是在部落里面的阿姨，然后这其实那一整集全部都是我们部落的人，就是还蛮有趣的，我觉得很好玩，然后又可以学我们的语言，然后又可以认识人，这对我来说是一个蛮好的经验，对啊。得奖的是不亚成语法公友钟家俊。In the 2020 Golden Bell Awards, Taiwan's Emmys, 2 Indigenous teens from TITV won the category of Best Hosts for Children's and Teenage Programming. But when they appeared on stage wearing traditional outfits, they were met with disapproval and disrespect from some quarters, reviving the question of when indigenous cultures will truly be respected in Taiwanese society. 让大家看见，非常非常的高兴，跟布雅一样可以穿上自己的族服，然后在这之前根本不敢想呀。布雅是说不行，我们要有自信，我们可以，我们是台湾宝岛上的一份子，原住民。现在的原民的文化其实已经渐渐流失个语言，然后我会想要回部落跟老人家多聊天，因为老人家就是我觉得蕴含了很多知识，他们自己的整个生命历程里面，然后就会想要跟他们学习，然后尽力去留住一些以后可以再传给下一代或是我自己小孩的一些事情。我有一段时间有想过，很想要当族语老师，就是因为我喜欢语言，然后尤其我觉得我自己的语言很美，然后又很深奥，然后就会想要学好，可以再去传给其他人。对，然后尤其现在母语老师的资源其实是不足的，然后就会有一个憧憬吧，对，就会有点想要，就是会想要去学好这个语言，再传给下面的人。